дуруд шунавандаҳои гиромӣ, силсила гуфторҳои хониши бадиӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо рамани кайфари диловари мирзо дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Лолахон Сатторӣ. оғози гуфтори 29. бунёди як давлати бузурги шӯравӣ дар сарзамини паҳноваре ки бадали ҷангу хунрезиҳо хокаш бӯи хун мекард идома дошт. мардуми олам аз дастовардҳои фарзанди коргару деҳқон ангушти ҳайрат мегазид. баъди инқилоби октябр бисёр донишмандони олам ҳадс мезаданд ки умри ин давлат ва ҳукумати он ба дароза нахоҳад кашид. ин як ҷомеаи хаёлӣ бофтаи болшавикон аст ва чун роҳбарии онро фарзандони муздур ба уҳда доранд, наметавонанд оммаи мардумро дунболи хеш баранду барномаҳои таҳриррезишударо дар ҳаёт татбиқ кунанд. барағми онҳо дар ин мамлакат ки ба қавли бесаводӣ ҳукмрон буд, ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ ба тадриҷ рушд меёфт. аммо ҳанӯз рехтани хуни гунаҳгорону бегуноҳон мисле ки анъана шуда бошад идома меёфт. ҳатто дар сатҳи болоӣ низ мансабдорон гирифтори диҳшат буданд. бо сад андеша сар ба болин мегузоштанд, мунтазир буданд соате пас ва ё рӯзи дигар ба суроғи онҳо низ хоҳанд омад. дар қаротегин мардум содиқона заҳмат мекашиданд. касе намепурсиданд ки кори Нусратулло Мақсум ба куҷо расид. тақдири вай чӣ шуд? ӯро ба гӯшаи фаромӯшӣ раҳо карданд. оммаи васеи мардум эҳсос карда буданд ки онҳо барои худ ва барои насли оянда як давлати бузургу камбағалпарвар бунёд хоҳанд кард. бадоҳӣ бовар доштанд ки ӯ ягон касро бегуноҳ маҳкум намекунад. маълум аст ки Нусратулло гуноҳи азиме кардааст ва бояд барои гуноҳаш назди қонун ҷавоб гӯяд. соли 1936 масъалаи таъсиси ноҳияи қалъаи лаби об ба миён омада буд ва Мунаввар Шогадоевро ба сифати раиси комиссияи ташкилӣ ба қалъаи лаби об фиристоданд. ӯ вазифадор буд ки шароитро омӯзад ва барои ташкили ноҳияи нав ҷавобгӯ будани онро таҳлил намояд. вай дар қалъаи лаби об ёру ошнои зиёд дошт. аз бачагӣ бо ин мардум рафту ом мекард. даврони мардикорӣ дар диёри ғурбат бо ҷавонони зиёде робита пайдо намуд ки зодагони ин обу хок буданд. моҳи октябри соли 1937 ӯро ба Сталинобод даъват карданд ва охири ҳамон моҳ ба вазифаи раиси кумитаи иҷроияи марказии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардид ва хабар ёфт ки устод ва дӯсти бисёр азизаш Шириншоҳ Шоҳ Темурро ба ҳабс гирифтанд. аз ин хабар дилаш ба дард омад, вале натавонист ба касе ҳарф занад. ҳатто сабаби ба ҳабс гирифтани ӯро пурсида натавонист. аз мишмиши калонҳо донист ки вай ба миллатгароӣ гунаҳгор доништа шудааст ва яке аз ташкилкунандагони ташкилоти пинҳонӣ будааст ки сарвариашро Нусратулло Мақсум ба уҳда доштааст. онҳо гӯё бо намояндагони кишварҳои буржуазӣ забония карда нияти Тоҷикистонро аз ҳайати давлати шӯравӣ берун кардан доштанд. Шогадоев ба ин овозаҳо бовар надошт. Шириншоҳ Шоҳ Темурро хуб мешинохт ва бовар дошт ки ин марди қавиирода ки аз бачагӣ зулму ситам дида буд ва бо як орзуву умед ба сафи болшавикон пайваста буд, ҳеҷ гоҳ ба чунин роҳи хато қадам намезанад, лекин ҳарфе ба забон наовард ва оварда ҳам наметавонист. ӯ хуб медонист ки агар ба ҳимояи Шоҳ Темур сухане бигӯяд, ба гардани вай ҳам тамғаи бадномӣ овезон хоҳад шуд.
با دل شکسته و طبعی گرفته به کار شروع کرد. خود را در تنهایی تسلی میداد. امید داشت که عدالت برقرار خواهد شد و مردان جانفدا بعد تفتیش به آزادی میبرایند. و دشمنان ملت زرچ کشیده که به سر فرزندان وفادارش از آسمان سنگ میبارید نفرین خواند. استاد لاهوتی هر روز به خانه اشان می آمد. خاصیت بانوی و اکبر شاه را به آغوش کشیده از رخساره هایشان می بوسید. حلیمه خان را تسلی می داد و زود از در بیرون می شد. اندیشمند و دمدوز بود. درباره نصرت الله حرف به زبان نمی آورد. حلیمه خان نیز جرأت نمی کرد که به سؤالهای بیشمار خویش از وی پاسخ پرسد. صبح 8 سپتامبر آن 4 تن چرمینه پوشی خشمالود باز در خانه اشان را کوفتند و این دفعه مادر را همراه طفل شیرمک بردند. در خانه خاصیت بانوی 11 ساله ماند و اکبر شاهی 12 ساله. تا تاریک شدن روز گردن همدیگر را آغوش کشیده گریستند. شب هنگام به خانه منور شاه آمد. غمگین بود. واقعه را شنید و چهرهش بیشتر آشفته گشت. آن شب کسی برده نان به دهان نبرد. گشنه و تشنه سر به بستر گذاشتند. صبح بر وقت بود که حلیمه خان به خانه برگشت. چهرهش کاهیده بود. مظفر شاه یک ذیل می گریست. تب داشت. به ایست می سلفید. مادر سیاه بخت بچه هایش را به آغوش کشیده خاموشانه گریست. از بلند کردن آواز می ترسید. بعد سکوت ورزید. دست به گریبان برده شکر گفت و از جا برخاست و برای بچه ها دسترخوان گسترد. دادای شما گناهی ندارد. بچه هایش را و قطار آنها تسلی داد. خود را دشمنان او را بدنام کردن می خواهند. تفتیش می کنند و بیگناهیش اثبات می شود جوابش می دهند. پدر شما فدایی ملت است. به حزبش صادق است. مرا از دانشکده پیش کردند. با سری خم و دلی پرغم گفت منور شاه. پدرت که برگشت باز تحصیل را ادامه می دهی؟ با آواز پست گفت حلیمه خان. دلش گواهی می داد که دیگر دیدار شوهر مهربان چنار خاندان و سپر فرزندانش را نمی بیند، اما باور کردن نمی خواست. به عدالت دولت شوروی، دولتی که برای برقرار نمودن آن، برای مستحکم نمودن ساختار آن شوهر عزیزش 17 سال عمرش را مصرف کرده و بارها جان خود را در خطر گذاشته بود باور داشت. سال 1937 این سال در کشور تاجیکان برای آنهایی که حقیقت را احساس کرده بودند سالی ماتم بود. سالی بود که مملکت تازه بنیاد در بر سیاه جامه داشت. به مرگ فرزندان فرزانه اش می گریست، اما آواز او را کسی نمی شنید. صدا بلند نمی کرد. می ترسید. از سیاست سروران بیمار می ترسید. می ترسید که مبادا ناله‌اش را بشنوند و طوق دشمن خلق را به گردنش اندازند. به سیبیر فرستند او را یا چند پاره قرغاشمی آتش گرفته را در سینه اش جا کنند. این فاجعه تنها بالای مردم تاجیک نآمده بود. مصیبتی یک کشوری پهناور بود. اما هر مادر برای فرزند خویش می‌گریست. یک شام سرد زمستان سال بود. نصرت الله مخزوم در یک حجره تنگ و نمناک بالای سمنت سرد دراز کشیده بود. او دیگر قدرت از جا برخاستن نداشت. دیگر از مدار رفته بود. 2 سرباز آمدند و از کتفانش برداشتند. پایهای بیمدار و معیوب دیگر به وی اطاعت نمی کردند، بلکه زور و توان نداشتند.
او را کشیده به صحن زندان برآوردند. با عذاب سرش را بالا کرد و به آسمان نگریست. ابر قفس آسمان را پوشیده بود. ریزه ریزه برف میبارید، به سر و روی تفسیده‌اش میریخت و گمان آتش قلبش پست میشد. به یاد آورد که چند مدت در کشور بیگانه دور از خویش و تبار زندگی داشت و این گوشه دور دنیا را نیز به مثل تاجیکستان عزیزش دوست می داشت. هنوز به این خلق و به این ملت احسان می گفت. احسان می گفت که محض با دستگیری و یاری ایشان تاجیکان بعد انتظاری ها صاحب دولت شدند. او پی اندیشه های خویش سرگردان بود. و یادش آوردند که امروز 1 نوامبر سال 1937 است. بعد پی خاطره ها روان شد و صدای گوشخراش تیر را نشنید. همان سال بود که هم مسلکان و شاگردان و دوستان نصرت الله را به محکمه می کشیدند و بعد چند خبر قتل ایشان می رسید. کسی جرأت نداشت صدا بلند کند. حتی از گفتن نام قربانیان ملت می ترسیدند و نام ایشان از جریده عالم به تدریج گم می شد. سالی بود که قطار نصرت الله دیگر سیاستمداران ورزیده که در برپا نمودن حکومت شوروی در آسیای میانه سهم گذار بودند گرفتاری تهمت شده به پراندن حکم گرفتند. کاتبان کمیته مرکزی حزب کمونیست بلشویکی تاجیکستان گوسینوف، برایدا، شادونف، اماموف، اشوروف، عبداللایف، فرالوف، رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور، رئیسان شورای کمیسران خلق جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان حاجی بایف و رحیم بایف از شمار آنها بودند. 4 دکبر باز چرمین پوشها مهمان خاندان ایشان شدند. چیز چارا ادراغون دار بزرده گفت نفر از ایشان به حلیمه خان همراه کودک شیرمکت را میگیرید. تمام. حلیمه خان چیزی نگفت. با گنداشتن سر و لباس مظفرشاه مشغول بود. او گریه و زاری نکرد. مردانوار پیش چشم دشمن به درد و علم تاب آورد. نمیدانست که نصرت الله عزیزش حالا در کجاست. آسایش دارد یا ظلم و شکنجهش میکنند. آماده سفر شد. خاصیت بانو و اکبرشاه را به آغوش کشیده از رخساره هایشان بوسید و آرام و آسوده و چهره رنگ پریده منورشاه نگریست. اگر اجازه دهند بچم اینها را بگیر و به استالین آباد بیرو، به خانه اپات خیر نیسا. خیر نصیبمان همین بوده است. بچه ها را خانان. او را به لاگر سمنیکوفسکی جمهوری خودمختاری مرداویه بردند. همانجا با وی فهماندند که چون همسر دشمن خلق به مهلت 8 سال از آزادی محروم کردند. مظفرشاه 3 ماه همراه مادر بود و بعد گذشتن چند ماه دیگر او را از مادر جدا کرده به خانه بچه ها بردند. حلیمه خان هنوز از تقدیر شوهر عزیزش خبر نداشت. نمیدانست که بچه های او در کجایند. سالی 3 جنگ بود. خلق شوروی با تمامی هستی برای آزادی کشور پهناور خویش در مقابل دشمن بشریت می جنگید. شهرها ویران می شدند. مردم گرسنگی می کشیدند. اما پیش دشمن سر خم نکرده مردانه می جنگیدند. حتی زنان و دختران به خاطر نجات وطن عزیز به دست سلاح گرفته بودند. در محبس میشنید این خبرها را و باور داشت که شوهر مهربان او زنده است. شاید در فران باشد. بعضا سوال میکرد به خویش
20 نوامبر سال 1943 به او خبر دادند که از تاجیکستان دخترک به عیادتش آمده است. برای ملاقات رخصت دادند. شتاب زده به خانه دیداربینی دوید و پیشواز او دخترک گزگوشتی میان قد از جا برخاست. حلیمه خان دستانش را طرف وی دراز کرد و از هوش رفت. به هوش آمد و خاصیت بانویش را به آغوش کشیده گیرست. اشک شش قطار رخساره های پژمرده‌اش را آب میداد. حلیمه خان که روزی به اسارت افتادن شوهرش فغان نکرده بود، روزی به محبس افتادنش نیز ناله نکرده بود، امروز در آغوش فرزند مهربان خاموشانه میگیرست و اشک شش قطار از روی باره رخساره ها میغیلید. و خاصیت بانوی 18 ساله که سالهای پر از درد و مصیبت او را از عمر دیده اش بیشتر پخته و آزموده کرده بود، قصه روزگار خیش را دریاوار به گوش مادر ماتم زده و واژگون بخت میریخت و میریخت و میریخت. بعدی بس استالیناباد رفتنمون اکم منورشا را به قزاقستان به درغه کردن. آچای جان من ماندم و اکبر شو. شکر که شوهر اپم امک مهراب انسان مهربان و قدردانند. پدروار سرمان را سیله کردند. اکای عزیزم انورشا در جنگ هلاک شد. آچای جان زن و فرزندش را به شهر لنیناباد برد و اختیاری به جنگ رفت. میگویند دلیرانه می جنگیده است. چندین کارنامه اش را قصه کرد. یک افسر زخمداری که بعدی طبابت سراغ کرده به استالیناباد آمد. در ملک اوکراین به شهادت رسید. خط سیاهش را به دست اپای خیرنسا دادند. به نام خدا قسم اپای خیرنسا مثل دیوانه ها فریاد و فغان کرد. برای پدرم گفت و ناله کرد، برای اپم گفت و ناله کرد، برای اکم گفت و ناله کرد، برای شما گفت و ناله کرد. هر دو همسایه همراه وی اشک ریختند. خودت چی حال داری دختری سیاه بختی من؟ همین سال مکتب میانه رو ختم کردم. آچای جان به فاکولته مکانیکا متماتیکای دانشکده خوراکواری صنعت کنسروی ادیسا داخل شدم. این دانشکده را به شهر استالیناباد ما کوچانیده آوردند. چگونه راه را یافته آمدی جانی آچه؟ این قصه دراز است آچه جان. در دنیا مردان نمکشناس و قدردان پیدا می شوند. نامه تو را سال 40 گرفتم و پی یافتنت تلاش کردم. سال گذشته به نام رفیقان ستالین و کلینین بیریا نامه نوشتم. در نامه هم گفتم که مادر من یک زنی بی سواد و مکتب ندیده است. نه از سیاست آگاهی دارد و نه از ساخت دولت داری خبر. در یگان اداره دولتی کار نمی کند. او را به هیچ گناه به محبس پرتافتند. دیلم گواهی میداد که خداوند فریاد ما کودکان بیکس را شنیده است. 2 هفته پیش دیرکتور مکتبی که من آن را ختم نموده بودم به حضورش دعوت کرد و گفت که به نامت برقیه حکومتی آمده است. وی به دستم یک ورق را داد. در آن نوشته شده بود вопрос об освобождении вашей матери решается. از شادی جای نشست نیافتم. دیرکتور مکتب به من مصلحت داد نزد شما آیم. رئیس کمیجرای شهر استالیناباد اکای شمس‌الله یوسفوف آدمی خوب بوده است. مرا قبول کرد. بعد شنیدن عرضم پدروار به آغوش هم گرفت و از پیشانم بوسید. سپارش داد که برایم چیپته پیدا کنند. انا همین خیلی چای جان تا به نزد شما آمدم. اینجا چی؟ مرا چگونه پیدا کردی؟ در دنیا آچای جان آدمانی نکوکار کم نبودند. صبح همین روز به وокزال سمینوفسکی آمدم ولی کمیندن نگذاشت که با پایز بلاگیر آیم. در وокزال محبوسان کار میکردند. چند نفر از کجا آمدند و به کجا رفتنم را پرسیدند. نام شما را گرفتم. چشم کمیندن را خطا کردم. مرا به پایز سوار کردند.
گفتند که اگر کسی در لاگر پرسد که چگونه آمدی بگو پای پیاده، همین طور سراغ کرده آمدم آچه جان. به حلیمه اجازت دادند که همراه دخترش یگان خانه یافته چند روز بیستد. یک زن مهربان تهجایی لیدیا الکساندرونا یک خانه اش را برای ایشان خالی کرد. زن مهربان و دلسوز بود. خاصیت بانو مظفرشاه را ندید و گرگ تشویش چند بدیلش برد، اما جرأت نکرد که از مادرش بپرسد. با چهره رنگ پریده مادر می نگریست و پنجه های گیرای درد ناشنای دل کوچکش را همرنگ خوشه انگور فشار می داد. مادر از نگاه فرزند رموز گرفت. مظفرشاه من کلانک شده است. وی در خانه بچه ها تربیت می گیرد. برای دیدار بینی هفته یک مرتبه اجازت می دهند. سردار محبسخانه فرزند نداشته است. می خواهد مظفرشاه من پسرخواند کند. من از تو خواهش می کنم دخترم که گاهی بازگشت دادرچه‌ات را همراهت ببر. مبادا او را زوران از من بگیرند. همین قدر درد و غم بس بودگی است. шунавандаҳои гиромӣ, шумо романи кайфари диловари мирзоро дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон лолахон сатторӣ шунидед. муҳаррир обиҷон саидзода, коргардон ануша хуҷамова. ин гуфтор соли 2024 сабт шудааст. анҷоми гуфтори 29